شیر اطلاعات اجمل وزیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ہیروز ہے، ہمارا پیرامیڈک سٹاف، ہمارا پورا طبی عملہ فرنٹ لائن پہ موجود ہے، دن رات ایک کر کے کام کر رہے، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اس کرونا وبا کی فرنٹ لائن پہ جو ڈاکٹرز تھے، سینئر ترین ڈاکٹرز تھے، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور اس میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ کرونا وبا کے اس میں اپنی عوام کی جانوں کی تحفظ کے لیے، تو اس میں اگین اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، طبی عملہ اور پھر ہمارے اس وقت ریلیف ڈپارٹمنٹ، ریسکیو 1122، پولیس، اس طریقے سے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارا ریلیف ڈپارٹمنٹ، ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ 24/7 ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنی عوام کی تحفظ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے۔ اس میں نے کل بھی یہ ذکر کیا، میں آج کے اس تمام ڈپارٹمنٹ انکلوڈنگ میرے ڈپارٹمنٹ کے افسران جو میرے ساتھ کام کر رہے، اس کو بھی کرونا جو ہے وہ 2-3 لوگوں میں پازیٹیو آیا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب خود فرنٹ لائن پہ ہے، خود ہم ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے جب کرونا وبا آیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری جانوں سے زیادہ ہماری عوام کی جانوں کا تحفظ ضروری ہے، تو اس لیے چاہے کوارنٹائن سینٹر ہو، چاہے آئسولیشن سینٹر ہو، چاہے ہاسپٹلز ہو، چاہے ICU وارڈز ہو، ہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ ہم موقع پہ گئے، ہم نے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، طبی عملہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے جب ہمارے ڈاکٹرز شہید ہوئے، ہم خود گئے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں، اور ہمارے میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں اس وقت فرنٹ لائن پہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے۔ اس میں خیبر پختونخوا کے کافی میرے بھائی، میرے دوست، میڈیا کے لوگ میں کرونا وائرس پازیٹیو آیا، اور ایک فخر الدین کا میں ذکر کروں گا، اس کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ فرنٹ لائن پہ انہوں نے اس مہم کو اویئرنیس کے لیے وہ سب سے آگے تھے۔ تو یہ وقت ہے کہ اس میں ہم نے 2-3 چیزیں جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ اس صوبے پہ اس سے پہلے ٹیررزم آیا، اس صوبے پہ زلزلے آئے، اس صوبے پہ سیلاب آئے، اس صوبے پہ بہت مشکل وقت آئے، لیکن اس صوبے کے عوام، اس صوبے کے ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بہادر جوان ہیں، چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ سے ہو، فرنٹ لائن پہ رہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے عوام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی پیٹرن پہ جا رہے، ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے جتنے وسائل ہیں، ہمارے CM وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں اپنے عوام پہ وہ قربان ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ فیصلہ آج بھی NCOC کی میٹنگ جو اسد عمر صاحب نے چیئر کیا، اس میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہم نے یہ جتنے نرمیاں دی ہے، وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہ ویژن ہے کہ ہم نے ایک طرف سے کرونا وبا کہ اس
जो वबा है इससे अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करना है, और साथ हमने जिंदगी को रवा दवा रखने के लिए मईशत, कारोबार, गरीब, गुर्बत के लकीर से नीचे रहने वाले लोग और इस तरीके से तमाम मकाते फिक्र के लोग, उसका भी हम साथ साथ चला रहे। उसमें जो नरमियां दिए हमारे सूबे में हमारे वजीर आला साहब ने, उसके लिए हमने एसओपीज दिए। अब उस एसओपीज का मकसद यह है कि हमने अपनी आवाम की जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एसओपीज दिए। उसमें हमारे उस कारोबारी हजरात, हमारे ट्रांसपोर्टर, हर मकाते फिक्र के लोग, उनका तहफ़्फ़ुज़, और फिर उनके पास जो लोग आते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ इस कोरोना वबा से, वो इस सूरत में मुमकिन है कि हम उस एसओपीज पे अमल दरामद करें। बार बार इस बात को हम कर रहे हैं, और कोरोना वबा एक खतरनाक आपके सामने, हमारे सामने लोग शहीद हो रहे। तो इस मौके पे जो एसओपीज है उसके हवाले से पिछले 2-3 दिन से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा, वहां पे उसी वक्त, चाहे वो प्लाजा हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो जिस चीज में हमने नरमियां की, एसओपीज दी, उस पर अमल दरामद नहीं होगा, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया और हम आगे एक्शन लेंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमने दोनों चीजों को, दोनों को साथ साथ चलाना है। हुकूमत सख्ती अगर करती है तो वो इसलिए कर रही है कि उसको अपनी आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई कोरोना वबा आपके सामने, ये जब हम बाहर निकलते हैं गैर जरूरी, और इस तरीके से हम एहतियाती तदाबीर, एसओपी, समाजी दूरी और प्रॉपर मास्क और वो चीजें, जब आप गैदरिंग में जाते हैं, आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं, तो आप अगर वो नहीं करेंगे तो उस कोरोना वायरस को अपने साथ लेकर आप अपने घर लेकर जा रहे हो, और फिर आपके घर, आपकी फैमिली, आपके प्यारे, आपके बुजुर्ग, आपके जवान, आपके बच्चे, हमारे माए बहनें, उनको ये कोरोना वबा लग जाती है, और फिर इस तरीके से उस पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके, पूरे टाउन, पूरे डिस्ट्रिक्ट, और फिर पूरे सूबे, और फिर पूरे पाकिस्तान में यह वबा इस तरीके से फैल रही है। अब हमने करना यह है कि यह कोई इतना मसला नहीं है, यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि अगर मैं अभी मीडिया के सामने, क्योंकि मेरे से सोशल डिस्टेंस में है लोग, तो मैंने इसलिए वो किया, अदरवाइज ये इसलिए है, और ये कपड़े से भी बन सकता है, इसके बहुत सारे तरीके घरों में लोग बना सकते हैं, मास्क अगर हम ये इस्तेमाल करें, और दूसरा साबुन से अपने हाथों को धोए। तीसरा ये कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद समाजी दूरी है, वो एहतियात हम एक दूसरे के साथ करें। जब कोरोना वबा को हम शिकस्त दे देंगे तो फिर ये मिलना जुलना होगा, ये जिंदगी होगी इसके साथ। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबली ये एक हकीकत है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज यही है कि एहतियात, एहतियात और एहतियात करें। इस तरीके से हमने पूरे सूबे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा हुआ है, वजीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन है, चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको भी कोरोना वायरस जिस तरह आपको मालूम है कि वो, लेकिन वो अपने जो ड्यूटीज है वो अपने घर से क्वारंटाइन होकर निभा रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़ा उसका हौसला है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे जो है वो सारी चीजें मॉनिटर हो रहे हैं। दूसरा, पेट्रोल के हवाले से मैं बात करूंगा। पेट्रोल का हमें पता चला है और इसके ऊपर ऑलरेडी एक्शन लिया गया है और हम एक्शन लेंगे। किसी सूरत में
पेट्रोल जो लोग उसको जखीरा अंदोज कर रहे हैं, उसके हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि पहले मैं कह चुका हूं कि उसके लिए ऑर्डिनेंस हम लेकर आए, बगैर वारंट के छापा होगा और उसके बाद वो जो माल होगा वो जब्त होगा, उसका 50% जो है 3 साल कैद, और जो उसका इतला देगा उसमें से उस जब्तशुदा माल में से 10% उसको मिलेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबे के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए हर मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कोरोना वायरस के हवाले से